Okay. Today I will discuss this isospin. It's a extremely important term. We will study only what is isospin and what is its importance for the future. This is extremely important for bosonic field. You will study in the third semester, probably also in particle physics if you take quantum mechanics as elective paper in your further study. In the future, if you are interested towards the high energy particle physics, then this term is very important. Okay, आज म अलि थोरै नै बोल्छु किनभने घाँटी मेरो अलिकति फेभरेबल छैन है. So today I discuss this isospin in detail, and then I'll also look at these very important terms. This chapter do not belongs to spin. मलाई ईश्वर सरले के कुरा भयो भएन भनेर सोध्दाखेरि यो पिक्चरको क्वेशन पनि बाँकी छ भने हुनाले यो पिक्चर what is Schrodinger picture, Heisenberg picture, and also the interaction picture, and what is its importance, and what are the derivations concerning the transformation between the pictures, Schrodinger to Heisenberg or Heisenberg to Schrodinger. You already know equation of motion for an observable. You have studied it in your bachelor level, equation of motion for an observable. So you have to write equation of motion in both pictures, Schrodinger, Heisenberg, also in interaction picture, but you will study interaction picture in detail in quantum field theory in third semester. There is a separate chapter, interacting field. So here I will only introduce थोरै कुरा, तर Schrodinger picture र Heisenberg picture को clarity चाहिँ अहिले फर्स्ट सेमेस्टरमै हुनुपर्छ. त्यो म ट्राई गर्छु. Okay, the isospin, iso is for isotopic, not isotropic. This is simply isotope. I mean, chemistry मा पढ्छौ नि isotope. त्यसबाट आएको spin is the spin. यो कसरी आयो, किन चाहिन्छ, त्यो कुरा पहिले हामी डिस्कस गर्छौं, अनि एउटा स्पिन अपरेटर डिफाइन गर्छौं. इट्स भेरी पावरफुल अपरेटर टु फाइन्ड द स्पिन अफ बारियोन्स एन्ड मेजोन्स. अब हामीहरुलाई थाहा छ अहिलेसम्म हामीले स्पिनको कुराकानी पॉलीस्पिन म्याट्रिसेस, सेभरल एक्जाम्पल्स, यो सबै गर्यौं नि. त्यो सबै इलेक्ट्रोनकै लागि थियो. इलेक्ट्रोनकै लागि फर्मियोनिक फिल्डको लागि कुराकानी गरेका थियौं. र हाइजनबर्गले र पॉलीले के सोच्नु हो भने इलेक्ट्रोन फर्मियोन हो. इलेक्ट्रोन चाहिँ न्यूक्लियसको वरिपरि कुनै फिल्डमा हुन्छ है, क्लाउडमा हुन्छ अथवा सर्कुलर अर्बिटमा हुन्छ अथवा इलिप्टिकल अर्बिटमा हुन्छ. भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोनको एक्साइटेसनले गर्दाखेरि चाहिँ सेभरल लाइन्सहरु, सेभरल एब्जर्प्सन इमिसन फिचरहरु त्यहाँ देखिन्छ. पर्टिकुलरली एब्जर्प्सन फिचरहरु देखिन्छ. यो कुरा इलेक्ट्रोनको बारेमा धेरै कुराहरु थाहा थियो, स्पेक्ट्राहरु पनि थाहा थियो. अनि हाइजनबर्गले र पॉलीले के सोच्नु भने एउटा कन्फरेन्सको ब्रेक टाइममा उहाँले सोच्नु हो इलेक्ट्रोन मात्रै फर्मियोन होइन, न्यूक्लियस भित्र भएको प्रोटोन र न्यूट्रोनहरु पनि फर्मियोन हुन् नि त. तिनीहरु चाहिँ तीनटा क्वार्क मिलेर बन्या हो. lepton चाहिँ आफै अथवा इलेक्ट्रोन चाहिँ आफै फंडामेंटल पार्टिकल हो. इट्स नॉट अ कंपोजिट पार्टिकल, इट्स अ फंडामेंटल पार्टिकल. But baryons, which is the combination of three quarks, as an example, proton and neutron, they are not the fundamental particle. They are the composite particle made of quarks. उहाँले भन्नुभयो कि कंपोजिट पार्टिकल भए पनि तिनीहरु फर्मियोनहरु हुन्. त्यसैले फर्मियोनहरुको पनि इलेक्ट्रोन भित्र न्यूक्लियस भित्रको प्रोटोन र न्यूट्रोनको पनि स्पिनको कुरा गर्नुपर्छ. न्यूक्लियोन्सहरुको स्पिनको कुरा गर्नुपर्छ.
त्यसलाई पनि हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर इलेक्ट्रोनलाई छोडेर न्यूक्लियस भित्रको प्रोटोन र न्यूट्रोनको लागि स्पिन डिफाइन गर्नलाई त्यसको लागि कन्जर्भेसन ल डिफाइन गर्नको लागि एटेम्प्ट स्टार्ट गर्नु है they both contributed a lot, Heisenberg and Pauli both. Probably okay, I will tell this later. So this is for electron, you know this, according to 6 postulates. This is the Eigenvalue equation. There is 2 observable, and for 2 different quantum numbers, 2 observables, spin up and spin half. And for fermions, you have spin, and you also have magnetic spin quantum number, ms. This is actually the projection because of the presence of magnetic field. So imagine, suppose हामीले magnetic field remove गरिदियो, magnetic field को absence छ त्यहाँ, suddenly त्यसलाई switch off गरिदियो भने दुईटा स्टेटमा जान्छ, spin up and spin down, जान्छ कि जाँदैन हामी एक्ज्याक्टली भन्न सक्दैनौँ, तर magnetic field को presence छ भने चाहिँ जान्छ. There is 2 spin states. So electron exhibit 2 spin states, down and up, in the presence of magnetic field. So magnetic field is required. Electron आफै charge particle हो, त्यही charge particle को motion ले गरेर हुने current flow हुन्छ, त्यो current कै magnetic field मा भए पनि, त्यसकै field मा भए पनि externally apply नगरे पनि spin up र spin down state हुन्छ, त्यसलाई avoid गर्न सकिदैन है. तर magnetic field को absence भयो भने चाहिँ magnetic spin quantum number चाहिँ effective हुँदैन. It's almost less effective. We can ignore this. We'll have only one term, that is spin quantum number. Okay, so presence of magnetic field, obviously it is needed to have 2 spin states. त्यसैले यो कुरा लेख्नु भयो, हाइजनबर्गले भन्नुभयो, it should be noted that in the absence of magnetic field, one cannot distinguish spin up and spin down. Magnetic field छैन भने छुट्याउन सकिदैन. It's impossible to distinguish spin up and spin down. Projection भयो भने मात्र छुट्याउन सकिन्छ. त्यसपछि उहाँहरूले विचार गर्नुभयो, इलेक्ट्रोनको लागि यस्तो कुरा थियो, अब न्यूक्लियन्सको लागि न्यूक्लियस भित्र भएको बारियन्सहरुको लागि के होला है. न्यूक्लियन भित्र बारियन्सहरु हुन्छन्. जनरली हाम्रो अहिले जुन पेरियोडिक टेबलमा भएको एलिमेन्टहरु छ, त्यो सबै एलिमेन्टको न्यूक्लियसमा प्रोटोन र न्यूट्रोन छ है. अनि त्यो के प्रोटोन र न्यूट्रोन मात्र न्यूक्लियसमा हुन्छन्, अरु कुराहरु हुँदैन. अरु कुरा पनि हुन्छ, मेजोनिक एटम्सहरु हुन्छ है. अब त्यो मेजोनिक एटमहरु अहिले चाहिँ युनिभर्सको अहिलेको स्टेजमा कुलिङ फ्याक्टर जति पुगेको छ, कुलिङ फ्याक्टरमा डोमिनेसन चाहिँ लोएस्ट स्टेटको क्वार्कहरुको कन्फाइन्ड स्टेट मात्रै डोमिनेट छ, भनेको यु र डी स्टेट मात्रै डोमिनेट छ है. If you go back, or if you try to find mesons, if you try to find other baryons, you can find in the cosmic rays, cosmic particle, cosmic showerहरुमा अरु पनि बारियन्सहरु भेटिन्छ, प्रोटोन र न्यूट्रोन बाहेक पनि है. त्यस्तै एक्सपेरिमेन्टबाट पनि हामीले कोलाइडर एक्सपेरिमेन्टबाट सर्टेन टाइमको लागि, थोरै टाइमको लागि भए पनि एक्जोटिक बारियन्सहरु, एनर्जेटिक बारियन्सहरु क्रिएट गर्न सक्छौं. त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ. अब हामीलाई के थाहा छ भने इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूट्रोन, लेप्टोन्सहरु हो. तर यिनीहरुमा डिफरेन्सेस धेरै छ है. इलेक्ट्रोनको मास एकदमै लाइट हुन्छ, प्रोटोन हेभियर हुन्छ, न्यूट्रोन अझै हेभियर हुन्छ. न्यूट्रोन इज हेभियर देन प्रोटोन. अब न्यूक्लियस भित्र नै भएको प्रोटोन र न्यूट्रोनको कुराकानी गरौँ न. न्यूक्लियस भित्रै भएको तिनीहरु दुईटा चाहिँ मोस्टली सिमिलर हुन्छ. तिनीहरुको प्रोपर्टिजहरु चाहिँ नि अलमोस्ट सिमिलर, except their charges. Neutron is uncharged, proton has one charge, which is opposite of charge of the electron. अब के कुरामा सिमिलर हुन्छ त प्रोटोन र न्यूट्रोन भन्यो भने they are in the field, they are in the strong force field. न्यूक्लियस भित्र शॉर्ट रेंज field हुन्छ, strong force field को exchange particle gluonsहरु. You will study gluons, how gluons interact or contribute for the interaction between the nucleons if needed in particle physics. This दुईटै strong force field को part हो. दुईटैले feel गर्ने potential युकावा type को हुन्छ, which is actually
modification of Coulomb potential. This is actually Ikawa potential is screening Coulomb potential. It's not Coulomb potential. There is a screening term as well. So these are neutron and proton are confined quark states of quarks. You know, the neutron is the combination of U and D quarks, and the proton is also the combination of U and D quarks. So there are 2 U in proton and 2 D in neutron. You know this. त्यस्तै न्यूट्रोन र प्रोटोन जस्तै अरु पनि क्वार्कहरु हुन्छन्। जस्तै यहाँ प्रोटोन भनेको UUD हो, तपाईलाई थाहा छ, न्यूट्रोन UDD हो। अनि यो बाहेक अरु पनि तीनटा अरु पनि एनर्जेटिक क्वार्क्सहरु हुन्छ, स्ट्रेन्ज क्वार्क्सको कम्बिनेसनबाट बनेको। यी क्वार्क्सहरु यो 6 वटा बारियोन्सहरु धेरै पहिले नै कस्मिक शावरमा अथवा माउन्टेन टपमा त्यहाँको डिटेक्टरहरुले क्लाउड स्यामरहरुले अब्जर्भ गरेको क्वार्कहरु बारियोन्सहरु हो। सिग्मा बारियोन्स, न्यूट्रन सिग्मा baryon, negative sigma baryon, positive sigma baryon. Neutral is the combination of U, D, and S, one each, and minus is the combination of DD and S, and this is UU and S. You see, there is a strange quark. यहाँनिर चाहिँ स्ट्रेन्ज छैन। यो हामीलाई थाहा छ यो क्वार्कको मास इक्विभ्यालेन्ट एनर्जी सबैभन्दा कम हुन्छ। ओके, मास इक्विभ्यालेन्ट सबभन्दा हलुको सबैभन्दा लेस एनर्जी को क्वार्क यु हो। मास इक्विभ्यालेन्ट एनर्जी अफ यु क्वार्क इज 5 MeV/c²। मास इक्विभ्यालेन्ट एनर्जी अफ D is almost double, 10 MeV/c² है। र यु र D भन्दा माथि एनर्जेटिक क्वार्क कुन होला भन्न गयो भने स्ट्रेन्ज क्वार्क हो। स्ट्रेन्ज क्वार्क चाहिँ 10 भन्दा धेरै बढ्ता हुन्छ। It's about 577, about 600 or more than 500 MeV/c². If you go to the bottom quark, top quark, if you go to the top quark is the high in terms of energy. It is the massive. It is the high. It possesses highest energy, about 1 million MeV/c². यसरी क्वार्कको लो सबैभन्दा थोरै एनर्जी भएको यु हो, त्यसपछि डी हो, त्यसपछि यस हो है। अहिले नेचुरली नेचरमा पाइने चाहिँ यु र यस को कम्बिनेसन, युडीएस को कम्बिनेसन यिनीहरू नेचरमा पाइन्छ, हामीले बनाइरहनु पर्दैन है। देयर अबन्डेन्स इज भेरी लो। You have to collect it very carefully through the cloud chamber. But other quark, अब यदि तपाईले यहाँ चार्मलाई यहाँ राख्न खोज्नुभयो अथवा चाहिँ बटमलाई राख्न खोज्नुभयो, टपलाई राख्न खोज्नुभयो भने it's very difficult. It's not it is rare in the cosmic rays. Cosmic particle मा चार्म पनि एसोसिएट भएको कुनै हेड्रोनहरु डिटेक्ट गरेको 2010 2016 मा चाहिँ केही पेपरहरु छन्, क्लेम गरिएको छ नेचुरली डिटेक्ट गरेको। तर तिनीहरु आर्टिफिशियली क्रिएट गर्न सकिन्छ। लार्ज हेड्रोन कोलाइडरमा, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर सर्नमा छ, एलएससी तपाईलाई थाहा छ प्रोबब्ली, एक्सपोजोनहरुको डिस्कभरी भएको अहिले पनि कन्टिन्यू छ त्यो प्रोजेक्ट। त्यो एलएससी भन्दा अगाडिको प्रोजेक्ट थियो आरएचआईसी, दैट इज कल्ड रिलेटिभिस्टिक हेड्रोन आयन कोलाइडर। एलएससी भन्दा अगाडि त्यो थियो। त्यो आरएचआईसी प्रोजेक्टले धेरै हाई एनर्जेटिक बारियोन्सहरु र मेजोन्सहरु डिस्कभरी गरे। त्यहाँ कोलाइड गराएर एनर्जेटिक पहिले एनर्जी गेन गराउने, एक्सिलेट गराउने, घुमाउँदा गर्ने है, त्यसपछि जुदाउने र हाई एनर्जी भइसकेपछि हाई एनर्जेटिक फिल्डमा चाहिँ पार्टिकलहरु क्रिएट हुन्छ, एनर्जीबाट पार्टिकल क्रिएट हुन्छ। थोरै समयको लागि लाइफ टाइम हुन्छ, तिनीलाई डिटेक्ट गर्ने very sophisticated experiment. So there are large number of baryons and mesons that we have discovered. These are the naturally occurring baryons. यस्तो खालको हुन्छ। अनि त्यो बेलामा हाइजनबर्गले र पॉलीले विचार गर्नुभयो यु र डी मिलेको चाहिँ अहिले सबभन्दा स्टेबल छ पेरियोडिक नामको एलिमेन्टहरु भनेको हाम्रो जहाँ पनि पाइन्छ, हाम्रो माटोमा पाइन्छ, हावामा पाइन्छ, हाम्रो ढुङ्गाहरुमा पाइन्छ, हाम्रो बडीमा पाइन्छ है, हाम्रो लिभिङ सेल्सहरुमा पाइन्छ है, हाम्रो ब्लडमा पाइन्छ। त्यो सबै चाहिँ पेरियोडिक नामको एलिमेन्टहरु है, यु र डी ले नै बनेको हुन्छ। तर त्यो बाहेक पनि यसले बनेको पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा थियो। अनि उहाँले विचार गर्नु पॉली र हाइजनबर्गले यो चाहिँ प्रोटोन र न्यूट्रन चाहिँ डबलेटमा बस्छ, युडीडी र यु दुई खालको मात्रै हुन्छ। तर यहाँनिर यो सिग्मा नेचुरली जुन पाइएको छ सबभन्दा पहिले
त्यो चाहिँ ट्रिप्लेटमा बस्दो रहेछ है चार्ज पनि हुन्छ पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज न्युट्रल पनि हुन्छ तीनटै हुन्छ यो जाइ चाहिँ हेर्यो भने यसको त पोजिटिभ हुँदो रहेछ धेरै खोजियो पछि थ्योरीबाट के थाहा पाइयो भने प्रोबेबिलिटी चाहिँ पोजिटिभको 0 हुन्छ भन्ने भेटियो जस्तै लेम्डा भनेको युडीएस हो you see you have UDS here and also UDS here so both are different both are different both are uncharged चाहिँ हो तर यिनीहरुको एनर्जी रेशियो चाहिँ फरक फरक हुन्छ यु स्टडी त्यसलाई हामी भन्छौं मास आइगन स्टेट्स भनेर भन्छौं न्यूट्रिनोको के छ भने मास आइगन स्टेट्स को डिस्कसन हुन्छ you will understand this when you study it in third semester गएपछि तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ है सो अनि त्यसपछि यस्तो खालको देखेपछि पॉली र हाइजेनबर्गले के विचार गर्नु भने इलेक्ट्रोन पनि फर्मियन हो इलेक्ट्रोन जस्तै यी पार्टिकलहरु पनि फर्मियन हो यिनीहरुको पनि स्पिन इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ स्पिन डिस्कस गर्नुपर्छ तर प्रब्लम के छ भने यिनीहरु चाहिँ कुनै सिंगलेटमा बस्छ कुनै डबलेटमा बस्छ कुनै ट्रिप्लेटमा बस्छ किन यसो हुन्छ किन सबैको ट्रिप्लेट हुँदैन अथवा सबैको एकनास डबलेट हुँदैन यसको त डबलेट छ दुईटा मात्रै छ यो पोजिटिभ चार्ज हो यो नेगेटिभ चार्ज सरी यो न्यूट्रल हो अनचार्ज हो यसको नेगेटिभ चार्ज त छैन यहाँको जस्तो है अनि उहाँहरुले एउटा आइसोस्पिन टर्म इन्ट्रोड्युस गर्नु हो र के भन्नु हो भने आइसोस्पिनले बारियोनिक पार्टिकलको मल्टिप्लिसिटीलाई डिफाइन गर्छ whether they exhibit in singlet state or doublet state or triplet state त्यो उहाँहरुले जति वटा बारियोनहरु अथवा मेजोनहरु डिस्कभरी भएको थियो तिनीहरुको एनर्जी हेर्नुभयो तिनीहरु टेबललाई विचार गर्नुभयो त्यो एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु थियो अब्जर्भेसनबाट आएको त्यो भ्यालुहरुमा विचार गरेर उहाँले आइसोस्पिन क्वान्टम नम्बर इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो र के भन्नु हो भने मल्टिप्लिसिटी रुल अप्लाई इन्ट्रोड्युस गरिनुपर्छ पहिले है म आइसोस्पिनमा जान भन्दा पहिले त्यसैले आइसोस्पिनलाई सुरुमा के भन्यो भने दिस इज अ प्रोपर्टी अफ बारियोनिक पार्टिकल ड्यू टु व्हिच दे डिसाइड देयर मल्टिप्लिसिटी कसरी बस्ने म भन्ने कुरा डिसाइड गर्ने चाहिँ आइसोस्पिन भनेर इन्ट्रोड्युस गरियो किनभने अघि हामीले डिस्कस गरे जस्तै we know that baryon either exists in singlet doublet neutron proton doublet मा बस्छ यो पनि doublet जस्तो हो or triplets फरक फरकमा बस्छ मल्टिप्लिसिटीले चाहिँ ठेगान लाउँछ कुन केमा बस्ने हो कुन चाहिँ केमा बस्ने त्यसैले मल्टिप्लिसिटी आइसोस्पिन क्वान्टम नम्बर इन्ट्रोड्युस भयो मल्टिप्लिसिटी ल पनि इन्ट्रोड्युस गरियो if you have gone through the details of nuclear physics course of your BSc 4th year मा आइसोस्पिन क्वान्टम नम्बर अलरेडी इन्ट्रोड्युस गरेको छ त्यहाँन अझ एक्जाममा पनि सोध्ने गरेको छ है that is in the part of त्यो चाहिँ पार्टिकल फिजिक्स बाट आएको कुरा हो क्वार्क मोडेलबाट आएको कुरा हो त्यो अहिले मैले यो स्लाइडमा राख्न खोजेको छु सो टु एक्सप्लेन these multiplet behavior of elementary particles a new quantum number called isospin quantum number has been introduced by Pauli and Heisenberg according to isospin conservation यो पार्टिकल फिजिक्स बाट आएको हो है मल्टिप्लिसिटी अफ एलिमेन्ट्री पार्टिकल must obey 2i plus 1 rule. What is I? I is isospin quantum number. Sorry, 2i plus 1 भनेको obviously यो multiplicity rule हो 2s plus 1 भए पनि 2m plus 1 भए पनि so this is 2i plus 1 is the multiplicity rule they introduce अब त्यो इन्ट्रोड्युस गरेपछि के हुँदै रहेछ त्यो हेरौं यसको इम्प्लिकेसन हेरौं अनि बिस्तारै यो पार्टिकल फिजिक्सबाट हामी क्वान्टम मेकानिक्स जान्छौं सपोज चाहिँ आइसोस्पिन क्वान्टम नम्बर कुनै एक खालको बारियोनहरुको अथवा हेड्रोनहरुको भनौं आइसोस्पिन क्वान्टम नम्बर 0 छ if you put it here 0 you will have this is m equals to m multiplicity equals to if you put here 0 you have only 1 multiplicity is 1 भनेको यदि आइसोस्पिन क्वान्टम नम्बर कुनै हेड्रोनको अथवा कुनै बारियोन अथवा मेजोनको 0 छ भने त्यो सिंगलेटमा बस्छ त्यसको डबलेट हुँदैन सिंगलेट मात्रै हुन्छ प्लस हुन्छ 0 हुन्छ अथवा माइनस हुन्छ कुनै एउटा हुन्छ अर्कोमा एक्जिस्टै गर्दैन स्टेबलै हुँदैन है if isospin quantum number is half if you substitute half you will have 2 यस्तो खालको छ भने डबलेटमा बस्छ इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्यूट्रोन जस्तो
अथवा जाई पार्टिकल जस्तो इफ आइसोस्पिन इज 1 m is 3 ट्रिप्लेटमा बस्छ यसरी सिंगलेट डबलेट र ट्रिप्लेटमा मात्रै बस्न सक्छ भन्ने कन्सेप्टले आएको किनभने त्यो बेलामा क्वाड्रुप्लेट 4 मा 5 मा यस्तोमा बस्न सक्ने डिस्कभरी भएको थिएन अहिलेसम्म पनि बारियोन्सहरुको लागि डिस्कभरी भएको छैन we don't have detected any single baryon which is the combination of four quarks है तर मेजोनमा चाहिँ नि केही इश्यूजहरु छन् मेजोन इज द कम्बिनेसन अफ quarks and antiquarks के केही इश्यूजहरु छन् यति मात्रै बुझौँ सपोज यो एकदमै पावरफुल लाइन थियो यो लाइन अहिले पनि एक्सटेन्सिभली युज हुन्छ सपोज कुनै एलिमेन्ट्री पार्टिकलको थ्योरेटिकली हामीले डेराइभ गरेर आइसोस्पिन क्वान्टम नम्बर -½ पाए या +½ पाए -½ पनि पाइन्छ कुनै कुनैको त्यस्ता खालका पार्टिकलहरु क्रिएटै गर्न सकिदैन हामीले कुनै हाइपोथेटिकल पार्टिकल इमेजिन गर्यौं पहिले एक्सपेरिमेन्ट प्लान गर्नुभन्दा अगाडि आइसोस्पिन क्वान्टम नम्बर -½ छ भनेर हामीले रिगोरसली डेराइभ गरेर कन्डिसन्सहरु डेराइभ गर्यौं आइसोस्पिन क्वान्टम नम्बर ½ राख्यौं भने त्यस्तो पार्टिकलहरु क्रिएट गर्नको लागि साइक्लोट्रोन र लिनियर एक्सिलरेटरमा धेरै अटेम्प्टहरु भयो क्रिएटै गर्न सकिएन है हन्ड्रेड्स अटेम्प्टहरु भयो डिफरेन्ट पार्टिकल क्रिएट गर्ने त्यसबाट यो क्रिएट गर्न नसकिया हुनाले किनभने यो केवटा पनि बस्दैन स्टेबलै हुँदैन m is 0 m 1 2 3 हुनु पर्यो सिंगलेटको लागि डबलको लागि ट्रिपलेटको लागि यो क्रिएटै गर्न नसकिया हुनाले यो रुललाई चाहिँ स्ट्रङ रुल so if I is -½ particle does not exist you cannot create you cannot generate such particle even if you apply or you invest lots of effort जुन पनि एनर्जी रेन्जमा गए पनि आइसोस्पिन क्वान्टम नम्बर -½ भएको पार्टिकल क्रिएट गर्न सकिदैन दिस हैज बीन भेरिफाइड सेभरल टाइम्स ओके अब हामी अलि क्वान्टम मेकानिक्स तिर जाउँ अहिले मैले पार्टिकल फिजिक्सको इन्ट्रोडक्सन गरे यस्ता यस्ता पार्टिकलहरु पनि छन् तिनीहरु फर्मियोन हुन् तिनीहरुको पनि तर तिनीहरुको प्रब्लम के रहेछ भने तिनीहरु सिंगलेटमा डबलेटमा ट्रिप्लेटमा बस्नु खोज्दा रहेछन् तिनीहरुलाई एड्रेस गर्नको लागि केमा बस्ने त भन्दा त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि मल्टिप्लिसिटी रुल डिफाइन गरियो just in terms of isospin quantum number okay अब यतातिर जाउँ you know this poly defined spin vector for an electron को लागि polyले यसरी डिफाइन spin vector is proposed to understand अनि त्यसपछि हाइजेनबर्गले एउटा हाइपोथेसिस राख्नु similar to the electron Heisenberg predicted that baryons particularly proton and neutron को लागि सोच्नु भएको सबै एटमहरुमा त प्रोटोन न्यूट्रन नै छन् combination of U and D quarks Heisenberg predicted that baryons exhibit intrinsic angular momentum ती baryonsहरु प्रोटोन र न्यूट्रन को पनि intrinsic angular momentum हुन्छ तिनीहरुको पनि स्पिन बिहेभियर हुन्छ तिनीहरुको पनि म्याग्नेटिक मोमेन्ट हुन्छ तिनीहरुको पनि रेजोनेन्स स्टेट हुन सक्छ हामीले म्याग्नेटिक रेजोनेन्स डिस्कस गरेका थियौ नि इलेक्ट्रोन जस्तै यिनीहरुको पनि प्रोपर्टी त्यो हुन्छ भनेर हाइजेनबर्गले हाइपोथेसिस राख्नु है उहाँले एउटा कुरा प्रपोज गर्नुभयो ही प्रपोज्ड आइसोटोपिक स्पिन अप आइसोटोपिक किनभने प्रोटोन र न्यूट्रोन भनेको चाहिँ आइसोटोप्सहरु युयुडी र युडीडी मा डिफरेन्स हो त्यसैले केमिस्ट्रीमा जुन आइसोटोप्स भनेर हामी पढ्छौं नि त्यस्तै आइसोटोप उहाँले कोइन गर्नु दिस इज नट एक्ज्याक्टली रेलेभेन्ट त होइन तर उहाँले बाइ एनालोगी आइसोटोप लेख्नु ही प्रपोज आइसोटोपिक स्पिन अप फर प्रोटोन यदि प्रोटोनको स्पिन अप हुन्छ भने न्यूट्रोनको चाहिँ स्पिन डाउन हुन्छ भनेर हाइपोथेसिस राख्नु प्रोटोनलाई अप राख्नु है तर केमा भन्दा इन द प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड त्यसरी इलेक्ट्रोनको पनि इन द प्रेजेन्स अफ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त्यस्तै प्रोटोनको लागि न्यूट्रोनको लागि चाहिँ इन द प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड राख्नु अब विचार गरौँ न्यूक्लियस भित्र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ हुँदैन स्ट्रङ फोर्स फिल्ड हुन्छ स्ट्रङ फोर्स फिल्डले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डलाई कम्प्लिटली चेक गर्छ भित्र आउनै दिँदैन कसरी ल्याउने त भन्दा सो इनसाइड द सो you should have a proton and neutron in free form proton and neutron लाई तपाईले फ्री फर्ममा न्यूक्लियसबाट निकाल्नु हो भने अथवा प्रोटोन कुनै रिएक्सनबाट प्रोटोन फर्मेसन गराउनु हो न्यूट्रोन फर्मेसन गराउनु हो भने त्यसपछि त्यो न्यूट्रोन र प्रोटोनलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा राख्न सकिन्छ न्यूक्लियस भित्र स्ट्रङ फोर्स फिल्ड हुन्छ सो दिस हाइपोथेसिस इज फर फ्री प्रोटोन एन्ड फ्री न्यूट्रोन एन्ड हाइजेनबर्ग टोल्ड
he proposed proton and neutron, they should have intrinsic angular momentum, they should possess magnetic moment, they should effect under the influence of magnetic field. So rather than proposing magnetic field, he has written electromagnetic field. Okay, so this is the hypothesis put forward by Heisenberg. Electron जस्तै हुनु पर्यो भनेर राख्नु. जस्तै यहाँनिर मैले एउटा लाइन लेखेँ, is to remember that spin up and spin down for proton and neutron cannot be distinguished in the absence of electromagnetic field. Electromagnetic field छैन भने हामी प्रोटोन र न्यूट्रोनलाई in terms of intrinsic angular momentum distinguish गर्न सक्दैन. Okay. Okay, त्यसपछि हाइजेनबर्गले इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो आइसोस्पिन भेक्टर. जुन अघि नै आइसोस्पिन क्वान्टम नम्बर थियो नि मल्टिप्लिसिटी डिफाइन गर्नको लागि, त्यही नै आइसोस्पिन हो यो इन टर्म्स अफ भेक्टर. आइसोस्पिन भेक्टर डिफाइन्ड इन दिस वे, I इक्वल्स टु हाफ h कट बाइ 2 होइन कि h कट इक्वल्स टु 1 हुन्छ स्ट्रङ फोर्स फिल्डको लागि है, अथवा प्रोटोन र न्यूट्रोनको लागि h कट इक्वल्स टु 1 हुन्छ. बट कहाँनिर 1 हुन्छ भन्दा स्ट्रङ फोर्स फिल्डको रिजिममा 1 हुन्छ, न्युक्लियस भित्र 1 हुन्छ. उहाँले न्युक्लियस भित्रको राख्नु, तर स्पिन अप र स्पिन डाउन चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा हेर्नु. देयर इज अ कन्ट्राडिक्सन. दिस कन्ट्राडिक्सन इज nullified or well explained in quantum field theory. If you study this later, so you have to remember this. While electromagnetic field को presence मा मात्रै spin up र spin down proton र neutron ले देखाउन सक्छ भन्नु, right? So this is the isospin vector, poly isospin matrices. This is called isospin matrix. Sigma भएको poly spin matrices लेख्थ्यौं, tau भयो भने isospin matrices लेख्छौं. म अहिले क्वान्टम फिल्ड थ्योरी पढाइरहेको छु है. त्यसमा हामीले आइसोस्पिन स्टेट्सको धेरै अहिले हामी 6-7 वटा क्लास त्यही नै लिइरहेको छौँ, खास गरी क्लाइन गोर्डन पार्टिकलको लागि त्यही नै डिस्कस गरिरहेको छौँ. Poly isospin matrices, and for nucleon, as I said earlier, the new strong force field मा h cot equals to 1 हुन्छ. h cot मात्रै 1 होइन कि न्युक्लियस भित्रमा हामीले कुराकानी गर्ने भने h cot equals to c equals to g equals to 1 यो युनिटमा यसलाई भन्छौँ हामी rationalized MKS युनिट भन्छौँ. सबैको डाइमेन्सनहरु फरक छ, यी भ्यालुजहरु पनि फरक छ, यिनीहरुलाई नर्मलाइज गरे हुन्छ. h cot equals to c equals to capital G. This is for gravity equals to 1. Okay. So similar to poly spin matrices, Heisenberg isospin matrices त एक्ज्याक्टली त्यही हो. यहाँ सिग्मा x लेख्यो भने जे थियो त्यही नै हो. उहाँले तर 1 2 3 भनेर लेख्नु. 1 refers to x direction, this is for y and this is for z. किन लेख्नु हो भने यिनीहरुलाई हामीले मिन्कस्की's डायग्राममा रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट बनाउनु पर्छ. टेम्पोरल कोअर्डिनेट हामीले लिनु पर्ने हुन्छ. यो स्पेशियल पार्ट मात्रै हो, xyz मात्रै हो. टेम्पोरल लिँदाखेरि टाउ 0 अथवा टाउ 4 लिन्छ है. मिन्कस्की's स्पेसमा राखेर डिल गर्नुपर्छ. त्यसैले उहाँले चाहिँ xyz नलिएर 4 भेक्टरमा लेख्नको लागि 1 2 3 लिनु. This is nothing. This is poly spin matrices along x for x, y, and z. You know this. अब हामी ladder define गरौँ. You know this is a ladder in this plane, 1 2 plane. One is for x and this is for y. So this is exactly in xy plane. This time we पहिले ladder बनाउने गर्थ्यौं. So you have tau 1, you have tau 2. These are the similar to poly spin matrices. Matrix यही नै राख्नु यसमा. tau 1 plus I tau 2 लेख्यो भने यस्तो खालको हुँदो रहेछ है. अब यसमा यसो विचार गरौँ त. tau 1 plus I tau 2 यही नै मैले यहाँ लेखेँ. 2 लाई बाहिर निकाले यस्तो हो. अब यहाँ विचार गरौँ त यो भनेको चाहिँ 0 0 छ. यता चाहिँ नि केटमा 1 0 आएको छ. स्पिन अप पार्ट यहाँ आएको छ. जुन चाहिँ हामीले सुरुमा पॉलीले डिफाइन गरेको टर्म जस्तो यस्तो टर्म आएको छ. Okay, so just write this is this part. This matrix is tau plus. This is for tau plus, and tau plus you can write tau plus as half tau 1 plus I tau 2. They may use gareu. Similarly, for tau minus, they plane ma हामीले ladder
प्लस माइनस बनाउने गरिन्छ प्लस माइनस हो यसैगरी यहाँ पनि हामीले हेर्यौं भने अघि हाम्रो स्पिन 1 0 थियो भने यहाँ 0 1 स्पिन डाउन जस्तो छ tau minus मा so you can write another expression for tau minus which is simply this okay for the electron you know this you have defined in this way this is spin this is projection ms so you have defined half and half is plus and half and minus half is minus okay Heisenberg ले के गर्नु भने प्रोटोन र न्यूट्रन को लागि चाहिँ यो इलेक्ट्रोन को लागि भयो प्रोटोन न्यूट्रन को लागि यसरी डिफाइन plus is 1 0 spin up this refers to proton को spin up भयो भने न्यूट्रन को spin चाहिँ down हुन्छ minus refers to 0 1 this refers to neutron उहाँले यसरी प्रोटोन र न्यूट्रन को spin up र spin down प्रपोज गर्नुभयो अब यहाँ हामी त्यही अघिकै हाम्रो tau plus हामीले डिफाइन गरिसकेका छौं नि tau plus tau minus म्याट्रिक्स को फर्ममा लेखेका छौं त्यही नै राखौं र आर्बिट्रेरी केट लियौं प्लस भनेको हाइजनबर्गले डिफाइन गर्नुभएको प्रोटोन को लागि जस्तो है जस अघि हामीले लेखेका थियौं म्याथमेटिकली हामी हेरौं प्लस भयो भने के हुन्छ प्लस भने 0 हुन्छ यु मल्टिप्लाई दिस अगेन tau minus अगाडि पनि सिग्मा प्लस इक्वल्स टु 0 नै हुन्छ सिग्मा माइनस इक्वल्स टु 0 नै हुन्छ है त्यस्तै हामीले प्लस माइनस लिदियौ भने चाहिँ यो प्लस लियौ यो माइनस लियौ भने यस्तो आउँदो रहेछ 1 0 आउँदो रहेछ 1 0 भनेको यो हो त्यो चाहिँ हाइजनबर्गले भन्नुभएको थियो यो प्रोटोनको लागि त्यो tau प्लस माइनस आउँदाखेरि चाहिँ प्रोटोनको लागि बन्दो रहेछ उहाँले यो पाउनुभयो सिमिलरली इफ यु टेक arbitrary vector plus and this ladder tau minus operate to this arbitrary you get 0 1 which is minus and Heisenberg defined this is for neutron spin down is for neutron if up is for proton okay यसरी बाइ एनालोगी हामीले के देख्यौं भने यो फर्मले चाहिँ न्यूट्रन र प्रोटोनलाई डिफाइन गर्दैछ त्यसपछि हाइजनबर्गले एउटा एकदमै पावरफुल चार्ज अपरेटर डिफाइन गर्यो र खास गरी आइसोस्पिन को क्लास अध्ययन गरिरहेका छौं नि आइसोस्पिन क्लासको मेन इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ यो चार्ज अपरेटर एउटा यस्तो खालको अपरेटर कन्स्ट्रक्ट गर्नुभयो हाइजनबर्गले जुन अपरेटर अपरेट गरिदियो भने कुन चार्ज भएको त पोजिटिभ चार्ज हो कि न्यूट्रल हो कि नेगेटिभ चार्ज हो कि त्यो चार्ज पत्ता लगाउन सकिन्छ यस्तो खालको अपरेटर बनाउनु है दिस अपरेटर इज भेरी सिम्पल q this is the charge operator and Heisenberg defined in this way half this is identity plus tau 3 tau 1 tau 2 हामी ल्याडरमा युज गरेका थियौ tau 3 सँग जोड्दाखेरि चाहिँ अपरेटर बन्द रहेछ this operator is used to find charge of a nucleon अहिले पनि यो अपरेटरको एक्सटेन्सिभ युज छ हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्समा यो अपरेटरको युज चाहिँ एक्सटेन्सिभली छ है इभन फिल्डमा पनि कुराकानी गरिन्छ ड्यू टु द annihilation of charge operator or due to the contribution of charge operator in the further field यस्तो कुराकानी गरिन्छ so charge operator equals to if you substitute identity this is identity and tau 3 you know this is tau 3 refers to z हामीले अगाडि जोड्यौ भने यो z डाइरेक्सन सँग करस्पोन्ड गर्छ जुन चाहिँ obviously postulates सँग करस्पोन्ड गर्थ्यो इलेक्ट्रोनको लागि so if you simplify this you get simply this 1 0 0 0 this is a very simple matrix but very powerful matrix to find the unknown charge of fundamental particle that's why it is called charge operator okay अब charge operator कसरी युज गरेर unknown particle unknown हेड्रोन्सहरुको चार्ज पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यो हेर्नु चार्ज अपरेटर मैले अपरेट गर्दै न्यूट्रोनमा अपरेट गरे न्यूट्रोनको लागि हाइजनबर्गले माइनस लेख्नु भएको थियो अब यहाँ q भनेको अघि हामीलाई थाहा छ हाइजनबर्गले डिफाइन गरेको 0 1 थाहा छ यो मल्टिप्लाई गर्दियो भने 0 हुन्छ 0 भनेको न्यूट्रोन अनचार्ज चार्ज अफ न्यूट्रोन इज न्यूट्रोन डु नट पोसेस चार्ज सो दिस इज द चार्ज आउँछ यो इल चाहिँ चार्ज हुन्छ आइगन भ्यालु ओके प्रोटोनमा अप्लाई गरिदियो भने यो चार्ज अपरेटर त्यही सेम नै भयो प्लस भनेको 1 0 हो यहाँ मल्टिप्लाई गरेर प्लस हुन्छ सो प्रोटोन इज पोजिटिभली चार्ज प्रोटोन र न्यूट्रोन त हाम्रो हाइपोथेसिसमै थियो
त्यसैले प्रोटोन र न्यूट्रोन टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा कुनै ठुलो कुरा होइन तर कुनै अननोन बारियोन डिस्कभरी भयो भने अननोन बारियोनलाई चाहिँ चार्ज अपरेटरले अपरेट गरेर चार्ज के हो त्यो पोजिटिभ नेगेटिभ न्यूट्रल के हो त्यो कुरा अहिले पनि यही मेथड एक्सपेरिमेन्टमा युज गरिन्छ न्यूक्लियनको लागि खास गरी न्यूक्लियन भनेको डबलेट हो है न्यूक्लियन डबलेट न्यूक्लियन भित्र डबलेट प्रोटोन न्यूट्रोन मात्रै हुन्छ ट्रिप्लेट भयो भने अर्को लामो चाहिन्छ तीनटा चाहिन्छ so in this way charge operator can be used to find the charge of a baryon and so in general for doublet you write p and n p यसलाई generalize गरौँ भने break गरे दुईटा p proton को लागि 1 0 plus neutron if you sum this you get simply this so you can also write in this way p plus plus n minus so this is for doublet for triplet obviously you'll have 3 terms so it should be remembered that only strong force okay so you have to remember this you should remember that only strong force obey isospin conservation law isospin conservation law is intact only inside the nucleus right only inside if there is an influence of electromagnetic field you can distinguish charge of this is nucleus vitra spin up ra spin down nucleus vitra नै proton and neutron छ भने electromagnetic field को absence छ भने चाहिँ spin up ra spin down proton and neutron को distinguish गर्न हामी सक्दैन it's impossible to distinguish so they should have an influence of electromagnetic field to observe whether proton is spin up or not okay this has been experimentally extended and verified, not directly verified. Particles that are affected equally by the strong force, but have different charges, proton and neutrons, can be treated as being different states. Proton and neutrons, they are in different states of the same particle. They are identical particles with isospin values related to the number of charge states. So this is defined by Pauli. Defined and formulated by Pauli. Okay, so similar to the Pauli spin matrices, you can write isospin matrices. You can operate these states, up and down states, by isospin matrices or isospin vectors. अगाडि हामीले सिग्मा राख्थ्यौं सिग्मा प्लस प्लस 0 हुन्थ्यो सिग्मा माइनस सिग्मा अनि यस राख्थ्यौं I भनेको यसको बराबर हो स्पिन वेक्टर जस्तै हो isospin vector. So I plus is 0 and minus 0 plus minus plus minus plus plus you can do it this अगाडिको जस्तो matrix तपाईलाई सबैको थाहा छ तपाई गर्न सक्नुहुन्छ this is the ladder for isospin vector 1 र 2 मा ladder बनाइएको छ this is we have already similar to electrons there is a eigenvalue equation for the ladder I plus minus electromagnetic field presence ma हामी मेजर गर्न सक्छौं यो दुईटैलाई this is exactly similar to the spin vector I into I plus 1 mi plus minus 1 you know this I have already introduced this while discussing polyspin matrices while deriving eigenvalue equations for polyspin matrices so I3 square corresponds to Iz or say the Sz square the eigenvalue is I into I plus 1, the real into L plus 1 out there. Okay. So these are the similar. You don't need to prove it, you need to remember it because you use it and generalize it in the third semester. The concept of isospin was introduced before the development of quark mode. This is important. Isospin धेरै पहिले नै राखिएको थियो before the development of quark mode. Quark mode 1960s पछाडि आएको हो जबकि यो आइसोस्पिन क्वान्टम 1940s तिर नै इन्ट्रोड्युस गरियो मल्टिप्लिसिटी को टर्म इन्ट्रोड्युस गरियो आइसोटोपिक स्पिन प्रोटोन र न्यूट्रोन को स्पिन अप र डाउन हुन्छ भन्ने कुरा राखियो एक्सिस राखियो पछि भेरिफाई धेरै पछि भेरिफाई गरियो ओके सो आई जस्ट इन्ट्रोड्युस व्हाट इज आइसोस्पिन and what sort of connection between the quantum mechanics for proton and neutron with the particle physics. अलिकति particle physics को हामीले डिस्कसन गर्यौं
बारियोन्सहरु धेरै खालका हुन्छन्, तिनीहरु डिफ्रेन्ट स्टेटमा बस्छन्, त्यसलाई नै एड्रेस गर्नको लागि पार्टिकल फिजिक्समा जुन कुरा इन्ट्रोड्युस गरेको थियो आइसोस्पिन क्वान्टम नम्बर, त्यसैलाई नै हाइजेनबर्गले लिएर आइसोस्पिन भेक्टर्सहरु डिफाइन गर्नुभयो। त्यसबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट अपरेटर चार्ज अपरेटर डिफाइन गर्नुभयो, जसले चाहिँ अननोन बारियोनहरुको चार्जलाई चार्ज के हो त भन्ने कुरा प्रिडिक्ट गर्थ्यो र त्यही अनुसारले एक्सपेरिमेन्टल प्लानिङहरु गर्नुपर्थ्यो डिटेक्सनको लागि। पार्टिकल फिजिक्समा के हुन्छ भने नि पहिले सबभन्दा पहिले कस्तो खालको पार्टिकल जेनेरेट गर्ने भनेर थ्योरेटिकली प्लान गरिन्छ है, अनि कन्डिसन्सहरु हेरिन्छ, यस्तो खालको चार्ज यो हो, यति इनर्जेटिक्समा काम गर्छ है, एंगुलर डिस्पर्सन यति यति हुन्छ, क्रस सेक्सन यति यति हुन्छ भन्ने मेजर प्यारामिटर डिफाइन म्याथमेटिकली अथवा फर्मुलेट गरिन्थ्यो र त्यो अनुसारको इन्स्ट्रुमेन्ट र डिटेक्टर चाहिँ डिजाइन गरिन्थ्यो। त्यसपछि अनि जुदाउन थालिन्थ्यो इनर्जीबाट पार्टिकल क्रिएट गर्ने र हाइपोथेसिस अनुसारले भयो भने सक्सेसफुल भयो भने त्यसलाई मानिन्थ्यो, अदरवाइज यु नीड टु रिवाइज योर थ्योरी। एक्सपेरिमेन्टबाट आएन भने त यु नीड योर थ्योरी इज नट हाइली सक्सेसफुल। स्टिल दिस फ्यासन कन्टिन्युज इभन फर द डिस्कभरी, किनभने फिजिक्समा नि दुई खालका कुराहरू हुन्छन्। एउटा के हुन्छ भने ट्रेडिसनली सबभन्दा पहिले क्लासिकल मेकानिक्सदेखि लिएर क्वान्टम मेकानिक्स, नन रिलेटिभ क्वान्टम मेकानिक्ससम्म पहिले थ्योरी डेभलप गरिन्छ, थ्योरीहरू हुन्छ अनि त्यसलाई त्यो थ्योरीलाई एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरेर ल्याबमा लगाइन्छ, त्यसरी गरिन्छ। अनि तर अर्को फ्यासन के हुन्छ भने यु डोन्ट ह्याभ थ्योरी, यु ह्याभ लार्ज नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट्स। धेरै खालको कोलाइडर एक्सपेरिमेन्टबाट धेरै रिजल्टहरू तपाईँसँग छ। अब तपाईँ त्यो रिजल्टमा थिङ्क गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि एप्रोप्रिएट थ्योरी डेभलप गर्नुहुन्छ है, थ्योरी त डेभलप गर्नुहुन्छ एउटा सपोज, त्यसपछि तपाईँ त्यो थ्योरीलाई जेनरलाइज गर्नुहुन्छ, एक्सटेन्ड गर्नुहुन्छ, अनि फेरि फर्दर अर्को एक्सपेरिमेन्ट प्लान गर्नुहुन्छ। सो यु प्लान, पिपल प्लान फर सेभरल सेट्स अफ एक्सपेरिमेन्ट फ्रम one established experimental set. So particle physics goes like this. Okay, Schrodinger and Heisenberg picture. So I move to, this is the postulates part. Both are extremely important. Schrodinger चाहिँ तपाईहरुले ब्याचलर लेभलमा Schrodinger equation पढ्नुभयो, अहिलेसम्म पनि जति पनि कुराकानी हामी गरिरहेका छौं त्यो Schrodinger पिक्चर हो है। तपाईहरुले म्याथमेटिकल फर्मुलेसनमा ब्राकेट इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, प्रोपर्टिजहरु डिटेलमा पढ्नुभयो, त्यो अब प्रोपर्टिजलाई लिएर बोकेर हिड्ने एउटा चाहिँ बस, गाडी, ट्रेन तयार हुँदैछ। त्यो तयार के को लागि हो? हाइजेनबर्ग पिक्चरको लागि। So from now in the second semester, third semester, fourth semester for further study, you are going to use Heisenberg picture. So in जरा तपाईं छोड दिनुहुन्छ। त्यसैले हामीले अब पिक्चर के हो भन्ने कुरा डिस्कस गर्छौं। ओके, म एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नु, डायसनले के भन्नु हो भने क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा एकदमै सिग्निफिकेन्ट कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको जन डायसनले के भन्नु हो भने Schrodinger picture has a single eye. एउटा मात्रै आँखा छ त्यसको, त्यसले एउटा किसिमको एउटा मात्रै आँखाले त्यसले हेर्छ है। Heisenberg picture has a millions of eyes. एकैचोटी उले चाहिँ मिलियन सबै कुना कानी सबैतिर सबै हेर्छ। Schrodinger चाहिँ टार्गेटेड, हामीले जहाँ टार्गेट गरेका छौं, जुन अपरेटर फिक्स गरेका छौं, त्यही अपरेटर इभल्भ हुन्छ है। Heisenberg पिक्चरमा तपाई कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी त्यसलाई मेजर गर्न सकिन्छ अथवा अब्जर्भ गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई तपाई अपरेटर बनाउन सक्नुहुन्छ। इन Schrodinger पिक्चर अपरेटर्स आर फिक्स्ड। तपाईले चाहेर म यसलाई अपरेटर बनाउन मिल्दैन, त्यो अपरेटर फिक्स हुन्छ। पोजिसन अपरेटर, मोमेन्टम अपरेटर, एनर्जी अपरेटर, चार्ज अपरेटर अघि हामीले डिफाइन गर्यौं, अरु पनि थुप्रै होला, थुप्रै अपरेटर हुन्छ, दे आर फिक्स्ड। But in Heisenberg operator, if you have measured some quantity, कुनै एउटा अपरेटर कुनै एउटा क्वान्टिटी मेजर गर्नु हो भने त्यो क्वान्टिटीलाई डिल गर्ने प्यारामिटरलाई तपाई अपरेटर बनाएर इभल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसैले सबभन्दा पहिले म एउटा डिफरेन्स यहाँ डिस्कस गर्छु, त्यसपछि यो दुईटाको रिलेसन, इक्वेसन अफ मोसन फर एन अब्जर्भेबल इन Schrodinger पिक्चर, हाउ यु मुभ फ्रम Schrodinger टु Heisenberg पिक्चर त्यो डिस्कस गर्छु। ओके, Schrodinger पिक्चरमा अर्थात अहिलेसम्म तपाईले पढेकोमा अपरेटरहरु फिक्स हुन्थ्यो र ती अपरेटरहरु टाइम इन्डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो।
In Schrodinger picture, your operators are time independent. If somehow you get time dependent operator, then you have to make it time independent. Time independent operator बनाउनु पर्छ. तर तपाईको Schrodinger picture मा wave function चाहिँ time dependent हुन्छ. Operator should be time independent, wave function is time dependent. Okay, wave function is time dependent. You can transform time dependent wave function to time independent wave function. Wave function time dependent हुन्छ. In general, त्यसलाई time dependent हुन्छ, independent बनाउन तपाईले सक्नुहुन्छ है. त्यसको लागि unitary transformation चाहिन्छ. Okay, यसको just opposite. Heisenberg picture मा operator time dependent हुन्छ, wave function चाहिँ time independent हुन्छ. Okay, don't remember both. दुईटै चाहिँ घोक्न थाल्यो बुझ्न थाल्यो भने मिक्स हुन्छ. एउटा मात्रै बुझ्नुस्. यदि बुझ्नुस् कि Schrodinger picture मा wave function time dependent. यसको मतलब Heisenberg मा wave function time independent हुने हो. Time independent भएपछि operator time dependent. Okay, so त्यस्तै थर्ड पोइन्ट मैले लेखेँ. यहाँ त wave function time dependent हुँदो रहेछ. अब time dependent लाई independent बनाउनको लागि ट्रान्सफर्मेसन आवश्यक छ. Time dependent wave function can be obtained by unitary transformation. We will derive this now. Unitary transformation of the time independent wave function. Right? Time independent wave function but a time dependent wave function बनाउन सकिन्छ. And vice versa. Also here, okay, I have written unitary transformation here. यहाँ हेरौँ. यहाँनिर चाहिँ time राखेको छ, time dependent छ. यो yes भनेको yes refers to Schrodinger picture, capital S, and this is time independent. Time dependent लाई independent बनाउनलाई unitary transformation गर्नुपर्छ. है? UT भनेर लेखेँ अहिले. We'll go through the small derivation. Now this is the equation of motion for an observable. So you know this equation of motion for an observable. यो observable हो. Schrodinger picture मा Schrodinger equation ले हेरेको कुनै observable हो. है? त्यही observable यहाँ operator बनेको हो. This is the Hamiltonian of the system. And this is the commutation relation between your observable, and that is in operator form. अब यहाँनिर यो observable हो. यहाँ कहिले पनि भुलेर यहाँ vector पनि नराख्ने, यस्तो पनि नराख्ने. Observable भनेको simply observable हो, expectation मात्रै राख्नुपर्छ. है? यसमा अर्को पार्ट पनि हुन्थ्यो प्लस गरेर d by observable f divided by dt हुन्थ्यो. तपाईले चाहिँ f does not contain time explicitly भनेर यो पार्टलाई 0 गरेको इक्वेसन अफ मोसन फर observable मा. ओके, Heisenberg मा के हुन्छ? यसको जस्ट अपोजिट हो. टाइम इन्डिपेन्डेन्ट वेभ फंक्शन, टाइम इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि वेभ फंक्शन त Heisenberg मा, can be obtained by unitary transformation again of the dependent wave function. यहाँ जस्ट यसको मैले खाली अब यो टाइम इन्डिपेन्डेन्ट भइसक्यो. टाइम इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेपछि हामीले यसलाई यच लेख्नुपर्छ. Heisenberg पिक्चर युनिटरी ट्रान्सफर्मेसन भयो. केलाई गरियो? टाइम डिपेन्डेन्ट वेभ फंक्सनलाई गरियो. टाइम डिपेन्डेन्ट वेभ फंक्सन केमा हुन्छ? Schrodinger पिक्चर. Okay, so you can derive it, the value of ut. I will do this for one case. Ut equals to IS. H is Hamiltonian of the system. IST by itself. Okay. Again, equation of motion for an observable in Heisenberg picture. Heisenberg को लागि खाली मैले यसलाई यच चेन्ज गर्दिए हो, अरु के पनि छैन. है? यो यच चाहिँ Hamiltonian हो, यो भयो यच चाहिँ नि Heisenberg picture को लागि. This is the Hamiltonian as an operator. Okay. त्यसैले operator is time independent in Schrodinger picture. Operator is time dependent in Heisenberg picture. र अर्को कुरा मैले यहाँ अघि भनेको कुरा फेरि म थप्छु. Heisenberg picture मा धेरै अपरेटर बनाउन सकिन्छ. तपाईले जेलाई खोज्यो त्यसलाई अपरेटर बनाउन सक्नुहुन्छ. तर Schrodinger picture मा सक्नुहुन्न. There is a fixed operator. Those are time independent. Right? So you have to take one of those operators to solve your problem. But in Heisenberg picture, you can have millions of operators. All operators should
should be time dependent. They evolve with time. Okay? In Schrodinger picture, wave function evolve with time. Because time dependent Schrodinger equation. Okay, so these are the difference. Usually short questions on the what are the differences between Schrodinger picture and Heisenberg picture? Write down the expression for a unitary transformation or derive unitary transformation or proof unitary transformation this much. In this case or this, both are the same. About discuss the concept of Schrodinger picture and expression or equation of observable in this picture. Is the question like so in this picture, this is in Schrodinger picture, operators should be time independent. But wave function changes with time. Here we start with according to Schrodinger, this time dependent wave function should be obtained through unitary transformation. Of time independent wave function. You transform Schrodinger expression. Time independent wave function like unitary transformation to help time dependent बनाउन सकिन्छ दुईटै Schrodinger हो Schrodinger कै केसमा बनाउन सकिन्छ भने अघि हामीले डिस्कस गरेको त्यही लेख्नु इक्वेसन 1 ओके अब तपाईलाई टाइम डिपेन्डेन्ट Schrodinger इक्वेसन थाहा छ is got dψ by dt equal to s है तपाईसँग टाइम डिपेन्डेन्ट वेभ फंक्सन छ त्यसको लागि तपाईले इभोल्युसन अफ स्टेट वेक्टर लेख्नुस् भनेको टाइम डिपेन्डेन्ट Schrodinger इक्वेसन लेख्नु is got dψ by dt equals to s यहाँ चाहिँ हेर्नु भने ओके अब यहाँ माथिको इक्वेसनबाट यहाँ हेरौँ न यहाँ माथि इक्वेसनमा के गरेछ भने ut यो हो भनेर चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ भनेको छ so you can use equation first and write expression for psi s qt यो एक्सप्रेसन दुईटै ठाउँमा राखौँ न यहाँ त डिफरेन्शिएट गरेर छ दुईटै ठाउँमा हामीले राखौँ युजिङ इक्वेसन फर्स्ट है अब is got dψ by dt यहाँनिर पनि त्यही कुरा राख्यौं माथि इक्वेसन फर्स्टमा भएको कुरा यहाँ डिफरेन्शिएसनमा छ यहाँनिर पनि त्यही कुरा राख्यौं इक्वेसन फर्स्टमा भएको कुरा अब यो राखेपछि के गर्यौं भने हामीले टाइम डिपेन्डेन्ट वेभ फंक्सनलाई टाइम इन्डिपेन्डेन्ट बनायौं यो इक्वेसनमा टाइम इन्डिपेन्डेन्ट हो त्यही मैले कपी गरेँ यता so in this picture operator obviously operator भनेको Hamiltonian हो is time independent therefore you can write your operator is this operator is time independent किनभने Schrodinger picture हो operator time independent हुनुपर्छ time dependent हुनलाई त Heisenberg picture जानुपर्छ so this is your time independent भएको हुनाले हामीले यो ut लाई यता लगेर राख्न सकिन्छ डिपेन्डेन्ट भएको राख्न सकिदैन अपरेट गर्दै लिएर आउनु पर्छ है यो मैले त्यही इक्वेसन प्रोबब्ली ओके is लाई यता लगिदिए अब सबै कुरा त्यही हो यो is लाई यता लगिदिए okay now what you do is your Hamiltonian is time independent because it is in Schrodinger picture that's why you can put it you can carefully pick it from here and put it here okay and also here you see this is you are differentiating you are looking at the time evolution of your functions time evolution is छैन Schrodinger equation time independent so you can pick it from here and put it here right time dependent independent part लाई राख्न सकिन्छ तपाईले तर यसरी भन्नु पर्छ if your this wave function which is time independent is normalized then qt remains normalized for all t you normalize भने gt भए पनि normalize this means ut equals to u0 whatever the time you will have a normalized one अथवाले यो यतातिर लगेर राख्नु हो भने सबै टाइमको लागि त ut चाहिँ 1 हुन्छ ओके 1 हुन्छ अथवा 0 हुन्छ 0 भनेको पनि 1 नै हो ut equals to 1 so we can even write here ut and this is actually 0 because without normalizing you can't do this so here you have pick it up यसलाई हामीले यतातिर लगिदियौ डिफरेन्शिएट हामीले यसलाई मात्रै गर्नुपर्ने
dut by dt. Okay. Okay. Now from now you have these term wave function is normalized because you have make it normalized for all time. It's a for all time it remains normalized. Okay. Oh, here you have SI. You have SI equals to E psi using time independent Schrodinger equation. So write down this is SI equals to E psi. I have written E psi here. Okay. Now you know this. The state of a physical system never vanishes. We know the days and time independent Schrodinger equations. Common factor this never vanishes. The state of a physical system vanish state imagine the state vanish the system its coefficient should vanish to satisfy this equation. Coefficient dut by dt u part e समेत e by I squared. Okay, so now to find ut यो the transformation हो नि त ut को लागि हामीले integrate गर्नु पर्यो. So integrating this expression, what you get is you get ut equals to u0. u0 is same for all time. You have to write this in this as amplitude. यसबाट तपाई सजिलै लेख्नुहुन्छ e to the power minus et यहाँ t भयो integration पछाडी t ले et by s squared. This is your unitary transformation expression. Okay, so if the Hamiltonian represent total energy, you can write ut equals to u naught e to the power ist s squared. So Hamiltonian total e let the s replace Hamiltonian total energy. You know what are the conditions under which Hamiltonian becomes total energy. So I have said it several times. So this is your transformation, unitary transformation term. So here the unitary operator is called time evolution operator. This is called time evolution operator. It goes with time. Therefore, equation first, equation can be written as this. This is you can transform time independent wave function to time dependent under unitary transformation. And the expression of unitary transformation is this one. Okay, so now we can also derive equation of motion for an observable in the Schrodinger picture. यो तपाईले ब्याचलर लेभलमा गरिसकेका छ म धेरै बोल्दिन. Let us consider observable. तपाईले a लिनुभएको थियो ब्याचलरमा है. अब यहाँ त हामीले observable that you observe in Schrodinger picture भनेर लिनु पर्यो. Such that the expectation value is this is the expectation value for your observable, and this is your observable you under Schrodinger picture. Now you have to differentiate it. Let's take the differentiation. The तीनटा terms are separately हामी differentiate गर्नु पर्यो. पहिले यसलाई गरौँ, त्यसपछि बिचको लागि गरौँ, त्यसपछि यसलाई गरौँ. है. Okay. And just write time dependence in the equation. Is got dψ by dt equals to si, or you can write dψ by dt equals to dψ by dt यहाँ पनि छ, dψ by dt यहाँ पनि छ. यो ब्रामा छ, यो पनि complex conjugate हो. यो केटमा छ, complex conjugate होइन. So you have to take complex conjugate of this equation. यसैलाई फेरि time dependence in the equation हो यो. यसलाई फेरि complex conjugate लियौँ. अब dψ star by dt भनेको यहाँनिर छ. Okay, so substituting equation 7 and 6 यसमा राखौँ. यो is got यो पार्ट चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो हैन. ब्राको पार्ट चाहिँ ब्रा भनेको कम्प्लेक्स कन्जुगेट हो. त्यसमा हामीले यो पार्ट राख्नु पर्यो. माइनस is got h माइनस is got केटमा हामीले यो पार्ट राख्नु पर्यो है. one over is got s sign. You have done it before. So यहाँ चाहिँ जस्ट डिफरेन्सिएसन मात्रै हो. अब यहाँ हेरौँ यो पोजिसन जुन छ नि एक्सपेक्टेसन भ्यालु चाहिँ अपरेटरहरुको लागि हुन्छ, अब्जर्भेबलको लागि हुन्छ. यु क्यान पुट इट हियर, यु क्यान पुट इट इन दिस Hamiltonian here. These are the factor depending on the operational way. So
If you put it in this fashion, यसरी आयो एचएफएस या चाहिँ उल्टो भएर आयो एफएसएच हामीले यो यहाँनिर राख्नुपर्छ है यो पनि हामीले अगाडि राख्नुपर्छ किनभने यिनीहरू अब्जर्भेबल हुन् अब्जर्भेबल अपरेटर हुन सक्छ त्यसले अपरेट चाहिँ आइदर वेमा डिफरेन्ट निकाल्न हुन सक्छ है कमिट गर्छ कि गर्दैन त्यसमा डिपेन्ड गर्छ ओके दिस इज द सेम एज इन फर्स्ट टर्म नाउ इफ यु रिअरेन्ज दिस यो दुईटा फर्स्ट र लास्ट टर्मलाई रिअरेन्ज गरेर यस्तो खालको कम्युटेसनको फर्ममा आउँदो रहेछ त्यो कम्युटेसन फर्म तर यदि तपाईले यो अब्जर्भेबल टाइम इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेर सोच्नुभयो भने अथवा यो अपरेटर टाइम इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेर सोच्नुभयो भने किनभने श्रोडिङ्गर पिक्चरमा तपाईलाई थाहा छ you have written it operator does not depend on time, so this term reduces to 0, so you have only second term, and this equation is called equation of motion for an observable in Schrodinger picture. Schrodinger picture ma equation of motion for an observable अगाडिको जस्तै हो खाली यस राखिदिए पनि भइहाल्यो यस राखे पनि Heisenberg picture आउँछ only you have to remember in Schrodinger picture operator is time independent, in Heisenberg picture operator evolve with time. Okay, then this is your expression. Again I have copied that slide. Very मैले लेखेँ एकदमै important differences हो त्यो हेर्नुस् टाइम डिपेन्डेन्ट वेभ क्यान बी obtained यो काम चाहिँ हामीले गर्यौं यो कुरा गर्यौं now you have to do it यो पनि गर्यौं हामीले है Schrodinger picture को गर्यौं you have to do it for Heisenberg picture. Heisenberg picture मा पनि त्यही फ्यासनले गर्नुपर्छ यहाँ यसबाट यसमा ट्रान्सफर्म भएको थियो यहाँ पनि यसबाट यसमा हुन्छ तर यसमा q मात्रै छ भने पछि हामी लास्टमा h लेख्न सक्छौं because in Heisenberg picture wave function is time independent and you get the similar except minus यहाँ माइनस हुन्छ यहाँ माइनस छैन है equation of motion for an observer exactly the same. Only you need to take care of the suffix. H represents Heisenberg. Okay. So this is the Dyson, this person is Dyson, who introduced interaction picture. Interaction picture चाहिँ यस्तो हो जसमा operator पनि wave function पनि दुईटै time dependent हुन्छ. Okay, both operator and wave functions are time dependent. You can evolve both. This is very exciting thing. Okay, यो कसरी हुन्छ त भन्दा मैले दुई तीनवटा डिफाइन यहाँ तपाईलाई तोरे डेराइभ गर भनेर इन्टरेक्सन पिक्चर सोध्दैन you will study this separately in interacting field in quantum field theory. Interaction हुने बित्तिकै त्यहाँ पर्टर्बेसन हुन्छ तपाईलाई पर्टर्बेसन अहिले थाहा छ स्टेशनरी पर्टर्बेसन एटलिस्ट थाहा छ टाइम इन्डिपेन्डेन्ट पर्टर्बेसन त थाहा छ है फर्स्ट सेमेस्टरमा कोर्समा छ तर यो टाइम डिपेन्डेन्ट पर्टर्बेसन किनभने माथि त सबै अपरेटर पनि टाइम डिपेन्डेन्ट छ वेभ फंक्सन पनि टाइम डिपेन्डेन्ट छ सो आफ्टर इन्टरेक्सन Hamiltonian will be perturbed. Hamiltonian could not remain unperturbed. Interaction भएपछि Hamiltonian मा चेन्जेस आउँछ त्यो चेन्जेसलाई एड्रेस गर्नको लागि हामीले perturbation operator introduce गर्छ. This is perturbation operator S prime I. यो त्यही नै युनिटरी ट्रान्सफर्मेसन हो हाइजनबर्गमा आएको र श्रोडिङ्गरमा आएको त्यही नै दुईटालाई कनेक्ट गर्दो रहेछ यसले यो फर्म perturbation operator. And the equation of motion for an observable in the interaction picture is exactly the same. Again the same. You have to replace suffix by I. I refers to interaction picture. Okay, so there is so you have to take care, you have to remember what is Schrodinger picture, Heisenberg picture, and interaction. In Schrodinger picture, operator is time independent, Heisenberg time dependent. In interaction, both operator and wave function both are time dependent. Okay, rest is the same. Okay, now I stop for today. If needed, I have completed everything. If needed, I will take one more class to discuss some numerical or say some issues regarding
पोस्टुलेट्सको च्याप्टरमा र म केही कुराहरू छलफल गरौँला अर्को क्लासमा अथवा मैले कन्टेन्ट चाहिने जुन कुरा गर्ने हो त्यो कुरा मैले सकाएँ ओके सो आई स्टप फर नाउ अर्को दिन फेरि म भेट्छु